त्रिकोणीय प्रेम विवादमा नाबालक प्रेमीको बलि र एकजना शङ्कास्पद स्थितिमा पक्राउ र साथै मुख्य आरोपी फरार। नमस्कार, खबर समयको नेपाली च्यानलमा हजुर सम्पूर्णलाई ज्ञान अभिवादन। मोहम्मद प्रधान। दर्शकवृन्द, यस समय हामी रहेको छौँ मटिगाडा थानामा र मटिगाडा थाना क्षेत्रमा प्रेम सम्बन्धी विवादका कारण 15 वर्षीय एक नाबालिग किशोरको ज्यान गएको छ, जसको 3 दिनदेखि बेपत्ता रहेको सिमुलतला निवासी शुभजित मोदकको शव सोमबार राति लगभग 2 बजी सुकना जङ्गलबाट बरामद गरिएको छ। यस घटनापछि क्षेत्रमा तीव्र आक्रोश रहेको छ र हजुरलाई बताइदिउँ, यो जुन घटना रहेको थियो मटिगाडा संलग्न क्षेत्रको रहेको थियो र मटिगाडा संलग्न क्षेत्रले उक्त शव बरामद गरे पश्चात यहाँनिर अनुसन्धान थालिएको छ र हामी मटिगाडा थानाबाट उक्त सम्पूर्ण विवरण दिन गइरहेको छ र साथै यहाँ जुन प्रकारले हेर्न सक्नुहुन्छ मटिगाडा पुलिस स्टेसन जहाँ हामी उपस्थित रहेको छ र यहाँको जुन घटना घटिएको थियो उक्त घटनामा यहाँनिर पुलिस सूत्रका अनुसार सिमुलतलाका बासिन्दा शुभजित मोदकसँग 15 वर्षीय राज पासवानका साथ लगभग 1 महिना अघि प्रेम सम्बन्धी विषय विवाद भएको थियो। आरोप अनुसार गत शनिबार साँझ लगभग 6 बजे राजले फोन गरेर शुभजितलाई बोलाएका थिए, जसपछि उनी घर फर्किएन। शनिबार रातिदेखि नै उक्त जुन बालक रहेको थियो लापत्ता रहेको थियो। बेपत्ता हुने कारण शनिबार रातिदेखि नै परिवारले खोजी गरे तापनि पत्ता नलागेपछि मटिगाडा थानामा एउटा उजुरी दर्ता गरिएको थियो, जुन उजुरीको आधारमा पुलिसले कार्य गरिरहेका थिए। तर घटनाको 3 दिन बितिसक्दा पनि पुलिस प्रशासनले प्रभावकारी कदम नचालेको आरोप परिजनले लगाएका थिए। यस आरोपका साथ पुलिसले जुन प्रकारले अनुसन्धान थालिएको थियो, सोमबार आक्रोशित स्थानीयवासी र परिवारजन पुनः थानामा पुगेर उक्त विषयलाई यहाँनिर प्रदर्शन गरेका थिए र प्रदर्शन गरे पश्चात मात्र प्रशासन सक्रिय बनेको बताइएको छ र साथै पुलिसको सक्रियतासँगै राज पासवानका 2 शङ्कास्पद साथीहरू देव कर्मकारलाई नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ सुरु गरियो र उनीहरूको दिएको सूचनाको आधारमा सोमबार राति सुकना जङ्गलको एकान्त क्षेत्रबाट नाबालिग बालकको शव बरामद गरिएको छ र साथै नाबालिग बालकको शव बरामद गरे पश्चात हाल पकडा परेका एकजना पुलिस हिरासतमा रहेका छन् र भने पेसाले ई रिक्सा चालक मुख्य आरोपी जुन रहेको छ फरार बताइएको छ र मुख्य आरोपी राज पासवान अझै फरार रहेका छन्। मटिगाडा थानाका पुलिसले फरार आरोपीलाई खोजी तीव्र बनाएको छ र शवलाई उत्तर बङ्ग मेडिकल कलेज तथा अस्पतालमा पोस्टमार्टमका निम्ति पठाएको जानकारी रहेको छ र साथै यस हृदय विदारक घटनाले सिमुलतला क्षेत्रमा शोकको माहौल बनेको छ र आज यहाँ आरोपीलाई जुभिनल जस्टिस बोर्ड दार्जिलिङ पठाइएको छ र त्यहाँ नै उहाँको यहाँ अझै पनि अनुसन्धान रहेको छ र जुन फरार जुन रहेको छ राज पासवानलाई खोजी जारी रहेको छ र हामी मटिगाडा थानाबाट उक्त जानकारी दिइरहेका छौँ। आउनुहोस्, यहाँ जुन प्रकारले यो आरोपी र साथै यहाँनिर जुन घटना घटिएको छ उक्त घटनाका दृश्य हामी हजुर समक्ष ल्याइरहेका छौँ। There will only be one insignia. রক্তর ছিল, সেটাও আমরা জানতে পারি, সেটা বৃত্তান্ত বলছি। তার পিছনে আরেকজন ছিল দেব কর্মকার। এও বলছে আমরা জানি না, আইটি পার্ক থেকে আমরা ছেড়ে দিয়েছি, তারপরে আর কোনো খবর আমরা জানি না। তারপর যা ওকে অ্যারেস্ট করা হলো থানার থেকে রবিবার দিন, শনিবার দিন রাত্রেবেলা। যাই ও আর কোনো কিছু মুখ খুলছে না। থানায় ওখানে জেরা করা হলো, আমিও জেরা করলাম, ভাই তুমি বলে দাও। ও বলছে না, না কাউকে আমি এই ব্যাপারে আমি জানি না। যাই হোক, এর কারণ থেকে সজল পাসওয়ান আর রাজা পাসওয়ান এরা ফেরার হয়ে গেছে। ফেরার হওয়ার পরে এরা ওরা বাচ্চারা খোঁজ করতে করতে রাত্রে পুলিশ বললো আমরা মাথাভাঙ্গাতে ট্র্যাপ করছি, মাথাভাঙ্গাতে আছে। মাথাভাঙ্গায় গিয়ে দেখে নেই, ওখান থেকে ফেরার হয়ে গেছে। আমাদের দুশ্চিন্তা আসলে আপনার সোমবারে আমাদের চিন্তায় পড়ে গেলাম। সারাদিন রাত আমরা থানাতে আসি, থানার থেকে এই করতে করতে রাত 10টা বাজে 11টা বাজে, তখন আমাদেরকে বললো ডগ মনে। তখন আমাদের সন্দেহ লাগলো না এখন কোনো কিছু একটা হয়ে গেছে। তখন আমরা রাত 1টা থেকে 2টার মধ্যে খবর পেলাম ও নেই। না থাকার কারণ আমাদের একটা দুশ্চিন্তায় তখনই আমাদের ডাউট লাগলো রাজ পাসওয়ান আর রাজা পাসওয়ান, দেবকর্মার উপর আর একটা ছেলে আছে, সেটা আনুমানিক আমরা জানি না। 4টে ছেলে আমরা জানি, কিন্তু একজনের নাম এখানে নেই।
3জন কনফার্ম। এটুকু আমরা জানি যে মাটিগাড়া শিমুলতলা দেবকর্মকার শিমুলতলাবাসীকে আমরা বলবো, হ্যাঁ, যেহেতু আমরা এখানকার বাসিন্দা, সবাইকে প্রত্যেকে আমাদের গার্জেনকে বলবো সতর্ক ও সজাগ থাকার জন্য আমি রিকোয়েস্ট করবো। এটুকু আমার অমিত বালা 2 মাস আগে একটা ঝামেলা হয়েছিল, একটা মেয়ে নিয়ে অল্প বয়সে বাচ্চা প্রেমের কোনো কাহিনী নিয়ে একটা ঝামেলা হয়েছে রাজপ্রাশন ও দেবাং কর্মকারের সঙ্গে এই শুভজিৎ মোদকের। 2 মাস আগে ওটা বাচ্চাদের ওটা সলভ হয়ে গেছিলো, আবার ওরা বন্ধুত্ব মতো মিশেছে। শনিবার গতকাল 6টার সময় দেবা নামে যে ছেলেটা আছে সে ডেকেছে শুভজিৎকে যে আয় আমরা একটু ঘুরতে যাব, এই বলে নিয়ে গেছে টোটোতে করে ওরা খাপড়ার দিকে। তো তারপর থেকে আর আসেনি। তো আমরা খোঁজাখুঁজি করেছি রাতের বেলায়, দেবাদের বাড়িতে গেছি, এই তোমার ওই রাজকর্মকার বাড়িতেও গেছি রাত্রেবেলা, ওরা বলছে আমরা জানি না। তো আমরা আরও অন্যান্য বন্ধুদের বাড়িতে গিয়েছি, সারা রাত ধরে খোঁজাখুঁজি করেছি। পরের দিন সকালে আমরা জানতে পেরেছি যে আগের পুরনো শত্রুতা ছিল, আমরা জানতাম না, বা আমরা বা বাড়ি ফ্যামিলি কেউ জানতাম না। এটা পুরনো শত্রুতা বাচ্চাদের থেকে জানতে পেরেছি। আমরা যখন আটক করতে যাই তখন দেখি রাজপ্রাশন পালিয়ে গেছে, পালাতক। আর দেবা যে আছে একে আমরা মুরগির দোকান থেকে উঠে নিয়ে এসেছি, সন্দেহজনকভাবে উঠে নিয়েছি। আমরা উঠে দেখছি যে বাচ্চা ছেলে, আমরা হাতে পায়ে কিছু করিনি, আমরা পুলিশের সাথে তুলে দিয়েছি যে এ কিছুটুকু জানবে, যেহেতু ওর সাথে সম্পূর্ণভাবে ইনভলভ, ওই ক্যাচারের সাথে ইনভলভ ছিল, সম্পূর্ণ জানবে, এই সূত্রে আমরা উঠিয়ে দিয়েছি। তো 24 ঘন্টা 30 ঘন্টা পর পুলিশ কিছু জানতে পারিনি। তারপর কাল রাতে আমরা পুলিশ ঘেরাও করেছিলাম থানা, তখনও কিছু বলেনি আমাদের পুলিশ। তারপর রাত 2টোর সময় পুলিশ আমাদের জানিয়েছে যে মেডিকেলে আসো আপনারা, আমরা কিছু একটু পেয়েছি। তো আমরা গেলাম 8-9 জন সবাই, বন্ধু বান্ধব, দাদা যে ছেলে আছে মারা গিয়েছে তার দাদা, আমরা সবাই গেলাম। গিয়ে দেখতে পেলাম যে ও নিহত অবস্থা পাওয়া গেছে শুকনা বলছে, আরে সে মেফে রিসোর্ট তার পাশের জঙ্গলে নাকি ফেলে রেখেছিল, মেয়ে বেল দিয়ে মেরেছে। প্রথমে মুখে আঘাত করেছে গায়ের জোর খাটিয়ে, তারপর ওর নিজস্ব বেল গলায় ফাঁস লেগে মারছে। এই অবস্থা পাওয়া গেছিলো পুলিশকে। এখন কি চাইছো তোমরা? এখন তো আমরা চাচ্ছি কঠোরতম শাস্তি হোক দুজনে। একজন তো পালাতো, ওকে খুব অতি শীঘ্র যেন ওকে অ্যারেস্ট করে আমাদের আইনগত যে প্রসেস আছে সেটা করুক, ওদের ফাঁসি চাই, আমরা এটাই চাচ্ছি। কারণ আমাদের ভাই তো আসবে না ফিরে, যারা করেছে এটা তাদের জন্য শাস্তি হোক। এটা যেন আমাদের জন্য একটু হলেও মনে শান্তি আসুক যে না ওরা শাস্তি পেয়েছে। আজকে যদি ওরা ঘুরে বেড়ায় বাইরে তো আমরা তো শান্তি থাকতে পারবো না। যেহেতু আমাদের ভাই চলে গেছে, আমাদের বন্ধুরই ভাই চলে গেছে, আমাদের পিসেরই মার কোল খালি হয়ে গেছে। তো আমরা তো এটাই চাইবো যে ওর ফাঁসি হোক, একজনই ধরা পড়েছে ওরও ফাঁসি হোক, ওর তুলতে খুব তাড়াতাড়ি যেন পুলিশ করে যায়, অ্যারেস্টটা করতে পারে। পালাতক হয়ে গেছিলো পুলিশের থেকে, পুলিশ খুঁজতেও গিয়েছিল মাথা ভাঙাতে, পায়নি পুলিশ ওখানে পায়নি, ওরা পালাতক। হ্যাঁ, একটা মেয়েকে নিয়ে সমস্যা হয়েছে, মেয়েটাও নাবালিক, এর সব নাবালিক। যে পালাতক সে একমাত্র 18 বছর হয়ে গেছে, ওরও এখন আবার তো 24 হবে যে পালাতক, বাকি সব নাবালিক, বাচ্চা সবই 15 বছরই সবারই, মেয়েরও 15, যে মারা গেছে সে 15, যে ধরা পড়েছে তার বয়সেরও 15। একজন ধরা পড়েছে আর একজন পালাতক। আপাতত 2 জনেরই আমরা সিসিটিভি ফুটেজ পেয়েছি। এখনও আরও ইনভলভ আছে কিনা সেটা তো জানি না, জানা নেই, পুলিশ দেখবে সেটা যে আছে কিনা কেউ। মানে একটা মেয়েকে 2 জন মিলে ভালোবাসে? হ্যাঁ, এইটা নিয়ে ঝামেলা হয়েছে ডিসেম্বর মাসে 5-6 তারিখে, এরকম সময় ঝামেলা হয়েছে। কী নিয়ে ঝামেলা? এই মেয়েটাকে নিয়ে, যে কথা বলা বলে হয়তো 2 জন পছন্দ করে, এই নিয়ে ঝামেলা হয়েছিল। তো ঝামেলাটা নাকি মিটমাট হয়েছে, আমরা কিছু জানতাম না। ওই ঝামেলায় এটা রিভেঞ্জ নিল, তখন নাকি ধমকাধমকি হয়েছে, ওকে ছাড়বো না কিছু না। তো আমরা তো জানতাম না ভাই কিছু এত কিছু করবে, একটা বাচ্চা বয়সে ক্রিমিনাল থিঙ্কিং আছে যদি আমরা তো জানাচ্ছি। এটাই হয়েছে। এখন আমরা চাচ্ছি এখন যে শাস্তি হোক, এটাই আমাদের দাবি। পাড়ার প্রতিবেশী সবারই। হ্যাঁ, পড়াশোনা করছে মাটিগাড়া হরসুন্দর বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতো, 9ম শ্রেণীর ছাত্র। ওটা 9ম 10ম এরকমই হবে, আমারও ঠিক জানা নেই, 9ম 10ম শ্রেণীই হবে, 10ম শ্রেণীর ছাত্র। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। আমার ভাইকে শনিবার সন্ধ্যা 7টার থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা ভাবছি হয়তো কোনো বন্ধু বান্ধবের বাড়ি আছে, ঠিক ফিরে আসবে, কিন্তু আসে না। পরে জানা যায় যার সাথে লাস্ট ছিল তার বাড়িতে যাওয়া হয়েছে, সে বলেছে আমি জানি না। পরে আমরা সকালবেলা জানতে পারি যে রাজপ্রাশনের সাথে ওর নাকি আগের থেকে একটা বিবাদ ছিল। পরে সকালে যখন তার বাড়ি যাওয়া হয় তখন সে পালিয়ে গেছে। তারপর থেকে আমার ভাইকে আর পাওয়া যায় না। কাল রাত 2টোর সময় আমার ভাইয়ের মৃতদেহ খুঁজে পেয়েছে মেফেয়ার গ্রিনের পাশ থেকে। জানতে পারছি 1 মাস আগে একটা বিবাদ ছিল, তখন সে নাকি বলেছিল তোকে আমি দেখে নিব। তো আমার ভাই সেটা হয়তো ভুলে গেছে। তারপর ওর সাথে 1 সপ্তাহ ধরে খুব ভালোভাবে মিশছে, একদম গভীর বন্ধুর মতো মিশছে, ওর সাথে ঘুরতো ফিরতো, সব কিছু ওর সাথেই ছিল। আমার ভাই কোনো টের পায়নি যে ওরা তলে তলে এইসব প্ল্যান করছে।
পরে আমার ভাইয়ের সাথে এইসব করছে ওরা। কি করেছে কেনই বা ওদের ওই যে 1 মাস আগে একটা বিবাদ ছিল। কি বিবাদ? জানা গেছে মেয়ে নিয়ে দুজন নাকি একটি মেয়েকে পছন্দ করতো, ওটা নিয়ে বিবাদ শুরু হয়েছে। তারপরে আমরা চাইছি ফাঁসি হোক, না হলে আমাদের হাতে তুলে দিই। অ্যারেস্ট একজন হয়েছে, 2জন পালিয়েছে। রাজপাসওয়ান আর রাজপাসওয়ানের দাদা করেছে? দেব কর্মকার। আমার ভাই পড়াশোনা করতো, ক্লাস 10-এ পড়ে। শুভজিৎ মদক। তুলে গেছে, তোলার পরে সন্ধ্যার দিকে বাড়িতে গেছে, বাড়িতে যে কিছু খাওয়া দাওয়া করেছে, খাওয়ার মধ্যে ফোন আসছে। হ্যাঁ, তো শুভ কি নাম, বাগির নামটাই ভুলে যাইব। হ্যাঁ, শুভ মদক ওকে ফোন করে ডাকলো, ডাকে বললো কিছু আবার ওই মোবাইলটা অন না, মোবাইলটা যে ঠিক করতেছে ওরটা ওই মেকারের কাছে, আর ওরটা ওই মেকারটা এর কাছে। ওই মোবাইলটা তো ওই মোবাইলটা আনতে গেছে, আনার পরে ওকে ফোন করছে, তুই কোথায় আছিস, কোথায় আছিস, আয় না। তখন ওই যে ব্যক্তি মোবাইল ঠিক করে, যাকে দোকানে মোবাইল দিচ্ছে বাড়িতে, ওই বাড়িতে ভিতর নিচে ঢুকছে মোবাইল ঠিক করতে। ও যে ফোন করছে, যে ছেলেটা যে কর্মকার, ও রাস্তা দিয়ে ঘোরাঘুরি করতেছে আর ফোন করতেছে। হ্যাঁ, দেব কর্মকার ওকে ডাকতেছে, ঘোরাঘুরি করতেছে। ঘোরাঘুরি করার পরে তখন বাড়াইছে, বাড়ার পরে এইদিকে নিয়ে গেল আইটি বাড়ির সামনে। মানে এখানে টোটো নিয়েছিল? টোটা ওই একটা রাস্তা তো আগে, ওইখানে টোটোটা আছে আইটি বাড়ির সামনে। মানে এখানেই সেই ইট রাখা ছিল, ইটে বইয়া, এবং সেই নিজের কাজ নিজেই করছিল। নিজের কাজ, বিল্ডিং কাজ নিজে করছিল, ইটের লেবার লাগানো কোনো কষ্ট করে ওরে কিছু একটা না দুটো একটু চা খেয়ে বিস্কুট খেয়ে। এটাই কি বাড়ি? এইটা বাড়ি, এইটা বাড়ি। ওইখান থেকে ওই যে কি রাজপ্রাসাদ নাকি, ওর সঙ্গে ও নিয়ে চলে গেল। এই আমি জানি। তারপরে এই জানার পরে আর কোনো খবর টোর নাই। হ্যাঁ, এরপরে কোনো খবরটা নাই। আপনি ফোন টোন করলেন তখন? ফোন তুলছে, ফোন করছে 7টায়। আমার ভাইয়ের ছেলে, ওর নাম হচ্ছে সৌরভ বিশ্বাস। দাদা তুই কোথায় আছিস? বলে কি আমি খাপড়া লেছি। আচ্ছা, ও বললো তখন? ও বললো, তখন বললো। তারপরে বলার পরে যার মোবাইল ঠিক করতে দিচ্ছে ওরটা নিয়ে গেছে শুভ মদক। তুই কোথায় আছিস? এইটা মোবাইল মেকার বললো। হ্যাঁ, বলে তুই কোথায় আছিস? বলে খাপড়া লেছি। এটা তোমার ছিল 7টা। আচ্ছা, 7টা এইটাই হবে। তারপর থেকে দাদা আসলো বাড়িতে। দাদা আসে, ওই তো অফিস করতে আসবে। দাদা 9টার দিকে আসে, 9টার দিকে খোঁজাখুঁজি করতেছে। জানি ভাই বন্ধু বাড়ি থাকতেই পারে। সেই সময় থানায় যায়নি? না, আমরা থানাটা যাইনি, রাত্রিও থানা যাইনি। এটা 6 তারিখে, এটা 7 তারিখে রাত্রে। তো দাদা খুঁজতেছে, ভাই তো টান আছে না, ভাই কোথায় গেল না, বন্ধু বাড়ি। আর ভাই দাদা অত সন্দেহ করে নাই, জানি আমার ভাই ভালো আছে, কোনো বন্ধুদের সঙ্গে শুয়ে আছে না কি আছে, মোবাইল গেম, হ্যাঁ ওইটা করছে, ভাই করছে। এর মধ্যে শুনছি খবর পেলো একটা টোটোকে ও নিয়ে টোটোতে উঠে চলে গেছে এদিকে। এটা ওইখানকার লোকে, দোকানটা দেখেছে বলে ওকে নিয়ে, শুভ মদককে নিয়ে এই দিক গেল টোটোটা, লাল রঙের টোটোটা। কে ছিল তখন টোটোতে? কেউ বললো কে ছিল? ছিল খালি ওই একা। আচ্ছা, তখন একা ওকে নিয়ে চলে গেল। তারপরে আমরা কি করলাম, খবর পেলাম। তারপরে আমার ভাগ্নেটা আসলো, এই দিকে বন্ধু বাড়িতে সব খুঁজলো। খোঁজার পরে রাত্রিবেলা ওর খবরটা ভালো, ওই 2:30টার দিকে রাত্রি আমার বড় ভাগ্নে গেছে, বিশ্বজিৎ মদক। হ্যাঁ, ও গেছে, যাইয়ে পরে দেখে ওকে ধরছে ওই পাসওয়ানকে বাড়িতে। গেট, হ্যাঁ পাসওয়ানের গেট করতেছে, গেট খোলে না। 2-3 ঘন্টা, 1 ঘন্টা, আধা ঘন্টা হতে গেছে। তারপরে বাড়াইছে, তারপরে গেট খোলে। তারপরে গেছে আমার ভাগ্নি গেছে, আমার ভাগ্নিয়া গেছে, আমার বোন গেছে, বোন জামাই গেছে, আর ওই গ্যারেজে 2টা ম্যানেজার ছিল, ওরা যে ছোট বাচ্চা কাছে গাড়ির কাজ টাজ করে, ওরা গেছে। যাই বললো। তারপরে ওই যে পাসওয়ান, হ্যাঁ, ওর দাদা আবার এখানে আইছে ওই বাড়িতে, ওই বেঙ্গলে কাজ করে। ওর দাদা আমার কাছে, তুমি যাতে গরম তো কথা বলো কেন, আমার ভাগিনাকে বলে, তোমার আলতুপ তো কথা বলবেন না। আমার ওই যে বিশ্বজিৎকে বলতে, বড় দাদা না, বড় দাদাটা ছেলে যে পাঁচজনের, তা আলতুপ তো কথা বলবেন না। আর আমার ভাগ্নি আছে সাদা হইতে, এই যে বিশ্বজিৎ, ওর সাথে তা বলে ঠিক আছে। বাড়ি আসলো, ওই 8টা ছেলে কথা বললো। ওর নাম হচ্ছে কর্মকার, দেব কর্মকার। ওর বাড়িতে আসলো, তা দেব কর্মকার বলছে, ওর শিখিয়েছে। এইটার হয়েছে ছিল রবিবার দিন সকালে, কালকে সোমবার দিন সকালে আমাদের মাটিগাড়া অফিসার বলছে, জিজ্ঞাসাবাদ করছে, আমাকে বলছে আমি নিয়ে আসছি, মারবো, মার্ডার করবো, যা করে তুই বলবি না, তোকেও মার্ডার করবো। Dreamland Amusement Park,
near Fulbari Barrage, Siliguri. এইটা সোমবারে আমাকে স্বীকার করলো। অফিসারকে স্বীকার হলো। আচ্ছা, স্বীকার তার কোথায় আছে তাহলে আমাদের এই যে মানে কে স্বীকার করলো? হ্যাঁ কে স্বীকার করলো? দেব? ইয়ে বললো, দেব বললো, দেব কর্মকার বললো এইখানে আছে, তাহলে অফিসার নিয়ে গেছে শালবাড়ি। পুলিশের সামনে স্বীকার হলো বলে আমি জানি। আর কে কে ছিল, কে কিছু বলেছে? না না, ওই একাই ছিল, ওই একাই ছিল। ওইটা একটু তদন্ত হচ্ছে। স্বীকার করার পরে রাতে কবে খবর পেলেন, কি পাওয়া গেছে? রাত্রি আমরা পাইছি তোমার হলো, রাত্রি খবর পাইছি হলো 1:30, 2:30, পৌনে 2:00 পুলিশ বললো। হ্যাঁ, পিসি বাড়ির আমাদের অফিসার তোমার হলো এই নাম হচ্ছিল, আরে অফিসারটার নাম হলো, আচ্ছা ঠিক আছে, পিসি বাড়ির অফিসার আমাদের ডাকলো, কমলদা আপনি কোথায় আছেন? আপনি মেডিকেলে ফাড়িতে আসেন। পাওয়া গেছে, গার্জেনকে বললেন না, আর গার্জেনকে নিয়ে আসো, মেয়ে ছেলেদের বললেন না, নিয়ে আসো। কি যখন বডি দেখেছেন কি কোনো নিশান ফিশান কোথায় কিছু কাটা ফাটা? কাটা তো মুখে কাটা ফাটা, বুকে এইখানে দাগ বেলে, আচ্ছা, হ্যাঁ পেটে এখানে কাটা আছে, এইখানে কাটা আছে, মাথায় আছে চোট। বস্তা খুলে দেখে আমার ভাগ্না, তখন আমরা সবাই কান্দাকাটি করছি। তারপরে আমরা কি সন্দেহ কি আছে, কি সন্দেহের সঙ্গে আরো জড়িত লোক আছে, ওই একাধার হয়নি। ওই যে পাচ্ছেন ওর বড় দাদাও আছে ওর সঙ্গে। আর কি কারণ, কিছু ওদের কারণ কি 1 মাস আগে ওদের সাথে ঝামেলা হয়েছিল বন্ধু বান্ধবের ভিতর, একটা মেয়ালি ব্যাপারে। আচ্ছা, হ্যাঁ, ওই যে ছোট মেয়ে, ওই একসঙ্গে পড়াশোনা করে, ওই মেয়েটাও থানায় আছে, নিয়ে গেছে, তুলে নিয়ে গেছে, ছোট বাচ্চা মেয়ে। তা ও ভালোবাসে, এও বলে ভালোবাসে, আমরা কেউ জানি না। হ্যাঁ, এই নিয়ে একটু ঢাকা থেকে হয়েছে 1 মাস আগে। এইটা আমরা পরে শুনতে পাচ্ছি, কালকে শুনতে পারছি। আচ্ছা, এটা কালকে শুনতে। তারপরে আপনারা এটাই সন্দেহ করছেন? না, মেয়ের সন্দেহ আমরা করি নাই, মেয়েটার সন্দেহ করি নাই। মেয়েটা ভালো মেয়ে, মেয়ের কোনো সন্দেহ নেই, ছোট বাচ্চা মেয়ে, একসঙ্গে পড়াশোনা করে। আপনার কি চাচ্ছেন? আমরা চাচ্ছি যাতে ফাঁসির সাজা হোক, আমার ভাগ্নে যাতে ফাঁসির সাজা, যারা যুক্ত আছে তাদের জন্য শাস্তি হোক, ফাঁসির। এই যে 2 ছেলেটার নাম বলে, ওরা কি এখানকারই? ওরা এইখানে ভাড়া, এই জামির বাড়ি থাকে একটা থাকে ভাড়া, একটা হচ্ছে মালদার, একটা হচ্ছে বিহারের। আচ্ছা, ওই কর্মকারের বাড়ি আসল মালদা, আচ্ছা, আর এরা পাশনের বাড়ি আসল বিহার। এই ওই পাশন নাম কি পাশন না, ওকে ধরা হয় নাই। আর ও একটা মেয়ে আলি কেসেও আনছিল 3 মাস আগে, 2 মেয়ে বাগড়াতে, ছোট মেয়ে এনে নদীতে লুকাই রাখছিল। ও এই থানায় কেস আছে। আপনার নাম? আমার নাম অমল বিশ্বাস। যাকে এইভাবে হত্যা হতে হলো, তো যাই হোক, যে ঘটনায় ঘটুক, যারা দোষী, যারা এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত, আমরা আরও কিছু প্রফেশনাল কিছু মানুষের নাম আমরা শুনতে পাচ্ছি, তাদেরকে এখন পর্যন্ত অ্যারেস্ট করা হয়নি। সেটা আমরা এখন এই মুহূর্তে বলতে পারছি না। তারা কিন্তু এই ধরনের অপরাধ জগতের সঙ্গে যুক্ত, এবং থানাতেও সম্ভবত অ্যারেস্ট হয়েছে, থানাতেও অ্যারেস্ট হয়েছে। তো আমরা বলবো, আমাদের দাবি শিমুলতলার পক্ষ থেকে, অত্যন্ত ভালো জায়গা এখানে শিমুলতলার মানুষ, কিন্তু বারবার করে শিমুলতলার উপরে কিন্তু আক্রমণটা নেমে আসছে। তো যারা জড়িত, যারা যুক্ত, পুলিশ সঠিকভাবে তদন্ত করে তাদেরকে উপযুক্ত সাজা দিক, এটাই আমাদের ডিমান্ড। আর এই এলাকার প্রতি নজর রাখুন। এই এলাকায় ড্রাগসের একটা, এই এলাকায় ড্রাগসের ব্যবসা রমরমিয়ে চলছে, সবাই জানে, কিন্তু ভয়ে কেউ কিছু বলবে না। পুলিশ প্রশাসন কতটা করছে, তারা তাদের হাত পা কতদূর বাধা, কে সেভাবে তো। मनोकामना हॉस्पिटल, इस्कॉन मंदिर रोड, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। রাজনীতি কথা সেটা বলা যাবে না, তবে সবাই যে ঘুমিয়ে আছে, রাজনীতি ব্যক্তিত্বরা যে ঘুমিয়ে আছে এলাকায়, এত বড় বড় ঘটনা আপনারা সবাই জানেন। কিছুদিন আগে একটা মেয়ে এখানে মার্ডার হয়ে তার সাজাও হয়ে গেছে। এই যে ঘটনাগুলো ঘটছে, একটা ঘটনা তো এমনি এমনি ঘটে না, তার পিছনে অনেক ফুয়েল থাকে, ইন্ধন থাকে। সেই ঘটনা, সেই ফুয়েল, সেই ইন্ধন, সেই অনুপ্রেরণাগুলো বন্ধ করতে হবে, না হলে আগামী দিনে আরো বড় ঘটনা ঘটবে। এটা হচ্ছে মূল কথা। কি নাম আপনার? আমার নাম রঞ্জন। আপনার সাথে কথা বলবো, এই যে ছেলেটা রাখছে, রাখার পরে ফোন আসলো, হাত পাওয়া হলো, ওই বাড়িটাও আছে, ওইটা দোকান 5টা দিয়ে দিয়েছিল। এইটা তাহলে কেন দিবার লাগাবো, 5টা দিয়ে দিয়েছিল, এইটা তাহলে কেন দিবার লাগাবো।
স্যার আমরা চাই যে দোষী যে দোষী মেন যে হাত তাকে আমরা কত গরম শাস্তি চাই, কত গরম শাস্তি চাই। আপনাদের আমরা একসাথেই তো স্যার চাই যে লড়াই করে আমাদের আমার ভাইটাকে যেরকম নিয়ে গেছে ওরকম ওদের জন্য করার তো শাস্তি চাই। আমরা সর্বোচ্চ পানিশমেন্টটাই আমরা করাবো। স্যার এখনো আমরা দিদি দিদি আমরা বৃহত্তম আন্দোলন করবো যতক্ষণ ফাঁসি হচ্ছে না। Nations march with pride, flags held high. Dr. Suborno Bose sets the vision. The YCO trophy is unveiled, marking the beginning of a global culinary journey. ধরতে পারিনি আমরা বাড়িতে রাত 2টোর সময় যে देवे र दर्शकबिन्दु उक्त सम्पूर्ण दृश्यની जानकारी हजुर समक्ष ल्याउने प्रयास गरौँ। यो मटेगडा थाना संलग्न क्षेत्र सिमुलतलाको घटना रहेको छ र घटना पश्चात पुलिसले सक्रिय पाइला चाल्दै उहाँले आरोपीलाई पक्राउ गरेका छन् र आरोपीलाई आज दार्जिलिङ जिल्लाको जुभेनाइल बोर्डमा पठाइएको छ र यहाँनिर जुन प्रकारले नाबालिगको जुन बलि चढेको छ, जुन हत्या भएको छ, यो जुन आरोप परिजनले लगाएका छन्, आज नाबालिगको पोस्टमार्टम हुनेछ र पोस्टमार्टमका निम्ति यहाँ परिजन अहिले उत्तर बङ्गाल मेडिकल कलेज गएका छ र उहाँबाट नै यो सम्पूर्ण घटनाको जानकारी पाउनुहुन्छ। उक्त सम्पूर्ण दृश्यની जानकारी लिएर हामी हजुर समक्ष उपस्थित रहेका थियौँ र अझै पनि ताजा अनि रोचक जानकारी लिएर फेरि हजुर समक्ष उपस्थित हुन्छौँ। अहिलेको निम्ति मोहम्मद प्रधान, सहयोगी रतन प्रधानलाई बिदा दिनुहोस् र हेरिनुहोस् खबरसँगको यो नेपाली च्यानल, साथै हामीलाई धेरै माया अनि आशीर्वाद गरिदिने आशा गर्छु र अहिलेको निम्ति बिदा चाहन्छु। जय गोर्खा, जय हिन्द।